हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरदारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरदारी। यशोदनंदन व्रजजन रंजन। यशोदनंदन व्रजजन रंजन। यमुनाधीरा वनसारी। यमुनाधीरा वनसारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माताजी, பிரணாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. பிரதான ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. हरे 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 18வது நாள் நாம் இணைந்திருக்கின்றோம். இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆம், மோட்ச சந்நியாச யோகம் 18வது அத்தியாயம். இன்னைக்கு நம்மளோட லெவல் 1 கிளாஸ்ல கடைசி நாள்ல இருக்கும். நம்ம துறவரத்தின் முழுமை அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த அத்தியாயத்துலதான் மிக அதிகமான ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, 78 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். கிளாஸ் உள்ள போலாம். பிரணதி வாசுதேவன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं जाग्रतां सखगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सखगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपीश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। नमो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च स जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे
भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी, பிரணாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 18வது அத்தியாயம், கடைசி நாள். இதுல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, எப்படி இந்த கர்ம விளைவுகள்ல இருந்து நாம் வந்து விடுதலை பெற முடியும், இந்த கர்ம யோகத்துல இருந்து கர்ம யோகத்தின் மூலமாக அப்படின்னு பாக்குறோம். 5 வகையான காரணிகள் என்ன, ஒரு செயலுக்கு உண்டான 5 வகையான காரணிகள், முக்குணங்கள் தான் நம்மை கட்டுப்படுத்துகின்றது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். எப்படி வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக தூய்மையான செயல்கள் நடக்குது அப்படின்றத பாக்குறோம். பிரம்மனில் நிலைத்திருப்பது என்ன அப்படின்றத பாக்குறோம். கிருஷ்ண உணர்வில் தூய்மையான பக்தி செய்வது என்ன அப்படின்றத பாக்குறோம். பிளஸ் முடிவுரை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மிக அதிகமான ஸ்லோகங்கள் கொண்ட அத்தியாயம் இது. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अद अष्टादशोऽध्याय मोक्षन्यास योग। हरे कृष्ण. முதல் ஸ்லோகம். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. எஸ் எஸ். अर्जुनोवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्याहस्य च ऋषिकेश पृथक्केशी निक्षूदनः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. ஏன் அப்படி சொல்றாரு கேசி அசுரனை கொன்றவர்னா, இவ்வளவு விஷயங்கள் கேட்டதுக்கு அப்புறமும் அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சந்தேகங்களை, எப்படி அவர் அசுரனை கொன்றாரோ அது போல அந்த சந்தேகங்களை அவர் விலக்கி தர வேண்டும்ன்றதுக்காக அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அதாவது தியாகம், எல்லாத்தையும் விடுறது பிளஸ் சந்நியாசத்தோட நோக்கம் என்ன, தியாகம் செய்வது பிளஸ் சந்நியாசத்தோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். இதற்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம். வாசிங் மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. श्री भगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். புலனுகர்ச்சி செயல்களை வந்து அந்த மாதிரியான செயல்களை செய்யாமல் இருப்பது சந்நியாசம். ஆனால் எந்த செயலுமே செய்யாம அதோட பலன்களை, எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பது தியாகம். இந்த புலனுகர்ச்சி மட்டுமல்ல, ஈவன் நம்ம பக்தி பண்றோம், அந்த பக்தியில இருக்கக்கூடிய பலன்களையும் கூட பகவானுக்காக நம்ம சமர்ப்பணம் பண்றது, அது தியாகம் என்று இங்கு அழைக்கப்படுகின்றதுன்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணர். 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. தியாஜ்யம் त्याज्यं दोषवदित्ये के कर्म प्रहुर्मनीषिणः यज्ञाद नद यज्ञता नदभः कर्म
நத்யாஜ்யமிதி சாபரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். எல்லா பலன்களையும் நம்ம தியாகம் செய்வது, எல்லா செயல்களுடைய பலன்கள், அது ஜட ரீதியாக இருக்கட்டும் அல்லது ஆன்மீக ரீதியாக இருக்கட்டும், அது எல்லாத்தையும் நாம துறப்பது பார்த்தீங்கன்னா சிறந்ததுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அதுலயும் 3 விஷயங்களை நம்ம எப்பவுமே கைவிடக்கூடாது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாகம், தானம், தவம். நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த முக்குணத்துல இருக்கவர்கள் செய்யக்கூடிய யாகம் எப்படி இருக்கும், தானங்கள் எப்படி இருக்கும், தானத்துல அகைன் தவம் எப்படி இருக்கும், தவத்துல அகைன் நமக்கு 3 விதமான தவங்கள் இருக்கு. உடல் ரீதியான தவம், மனம், வாக்கு, அதுக்குண்டான தவங்கள் நம்ம பார்த்தோம். இந்த விஷயங்களை யாகம், தானம், தவம் அதை நம்ம கைவிடக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம கிருஷ்ணன் சொல்ற 5வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. யஜ்ஞத் தான தவ கர்ம நத்யாஜ்யம் காரியம் ஏவ தத் யஜ்ஞோ தானம் தவஸ்சைவ பாவனானி மனிஷினாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்க கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது மிக அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றது. உன்னதமான ஆத்மாக்களாகவே இருந்தாலும் இந்த 3 விஷயங்கள் இன்னும் தூய்மைப்படுத்துகின்றது அப்படின்றத கிருஷ்ணன் சொல்றார். 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஏதார்யாபிது கர்மாணி சங்கமம் த்யக்த்வா பலானி ச கர்த்தயானி யானிதி மே பார்த்த நிஷ்சிதம் மதம் உத்தமம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிருதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். அதாவது யாகம், தானம், தவம் அதெல்லாம் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. அதுல நம்ம எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. அப்படி நாம செய்யணும் அப்படின்றத கிருஷ்ணன் சொல்றார். 13, 14 மாதாஜி. 13, 14 பிரபு வாசிங்க பிரபு. மாதாஜி அவர் டிரைவிங்ல இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். பிரபு. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சைதானே மகாபாஹோ காரணானே நிபேதமே சாங்கிய கிருதாந்தே புரோக்தானே சித்தையே சர்வ கர்மணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச ப்ருதக்விதம் விவிதாச ப்ருதக் சேஷ்டா தெய்வம் சைவாத்ர பஞ்சமம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். எந்த ஒரு செயல் செய்வதாக இருந்தாலும் 5 காரணங்கள் இருக்கு. அது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, செயலுக்கான இடம். எது எதை யூஸ் பண்ணி நம்ம செயல்களை செய்கின்றோம், அது உடல். அதை செய்யக்கூடியவர் யார்? செய்பவன். பல்வேறு புலன்கள், எதையெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், ஒரு லெவலுக்கு நம்ம ஏற்ற முயற்சிகளை செய்கின்றோம். இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள் ஆகும். என்னென்ன 5 காரணங்கள்? செயலுக்கான இடம், அதாவது இந்த உடல், செய்பவன் அந்த ஆத்மா, பல்வேறு புலன்களை நம்ம யூஸ் பண்றோம், பலதரப்பட்ட முயற்சிகளை செய்கின்றோம், கடைசியாக நமக்கு பரமாத்மாவோட அனுமதியின் பேரில் நாம் அந்த செயல்களை செய்கின்றோம் என்று பார்க்கலாம். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்ரைவம் சதி கர்த்தா ரமாத்மானம் கேவலம் தூயக பஷ்யத் யக்ருத புக்தி வான ச பஷ்யந்தி துர்மதிக. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. இந்த 5 விஷயங்களை நினைக்காம நான் தான் இந்த விஷயம், நான் தான் எல்லாத்தையும் செய்யறேன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அது ஒரு அறியாமை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஞானாங்கேயம் பரிஜாதா த்ரிவித கர்ம சோதனா கரணங் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவித கர்ம சங்கரஹா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் ஒரு செயலை செய்வதற்கு 5 காரணங்களை பார்த்தோம். அந்த செயலை செய்ய தூண்டுவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ள அந்த ஞானம், அறிவு, அறியப்படும் பொருள் எதனால் நாம் அந்த செயலை செய்கின்றோம், அதை அறிபவன் யாரு? அந்த ஆத்மா. புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குகின்றது. செயலை தூண்டுறது ஒண்ணு, செயலை உண்டாக்குறது ஒண்ணு. தூண்டுறது எது? நம்முடைய அறிவு. எதை நோக்கி நம்ம அந்த சப்ஜெக்ட், அறியப்படக்கூடிய பொருள் அல்லது அந்த அறிபவன். சோ இது மூணும் பாத்தீங்கன்னா செயலை தூண்டுது. அறிபவன் யார் இங்க? நான் ஒரு செயலை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். சோ எனக்குள்ள அந்த உத்வேகம் இருக்கு. சோ அந்த அறிபவன் யாரு? இங்க ஆத்மா. எப்படி நம்ம அந்த செயலை செய்யறோம்? நம்மளுடைய அந்த புலன்களை உபயோகப்படுத்தி பலதரப்பட்ட செயல்களை செய்யறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரசாதம் செய்யறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான பொருட்களை எல்லாம் நம்ம சேகரிச்சு வச்சு சோ நம்மளுடைய புலன்களை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன செயல்களை செய்யறோம். அதுக்கு வெஜிடபிள் கட்டிங்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி பிரசாதம் முடிக்கிற வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்றோம். அதன் பிறகு அகைன் யார் இங்க? இந்த ஆத்மான்றத பார்க்கலாம். சோ புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 19வது 20வது ஸ்லோகம் மாதாஜிக்கு 21 22 4 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. நிறைய ஸ்லோகங்கள் வரும் இன்னைக்கு. ஒவ்வொருத்தரா வாசிக்கலாம். வாசிங்க மாதாஜி. வாசிக்கு மாதாஜி. செல்வி மாதாஜி, செந்தாமரை செல்வி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. மேல இருக்கு பாருங்க. ஞானம். கரெக்ட் கரெக்ட் மாதாஜி. 19 நானாவா வான் பிரதக் விதான் வேதி சர்வேஷு பூதேஷு தஞ்சானம் வித்தி ராஜசம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க எந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்க? 20 வாசிக்கிறேன். 19 ஞானம் கர்ம கர்த்தா ச த்ரிதைவ குணபேதக ப்ரோச்யதே குண சங்கேன யதாவத் ஸ்ருணு தான்யபி. அது 19 மாதாஜி. நீங்க 20 வாசிங்க. ஓகே 21 22 வாசிங்க மாதாஜி. செல்வி மாதாஜி தெரியுதுங்களா லெட்டர்ஸ்? ஓகே ஓகே வாசிங்க. பிரதக்தவேன 21 22 ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நானா பாவன பிரதக்விதான் வேதி சர்வேஷு பூதேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி ராஜசம் யத்து கிருஷ்ணவத் ஏகஸ்மின் காரியே சக்தம் அகைத்துகம் அதத்வார்த்தவத் அல்பம் ச தத் தாமசம் உதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் இது வாசிங்க மாதாஜி. செல்வி மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. நமக்கு 3 குணங்கள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல நம்முடைய அறிவும் நாம் செய்யக்கூடிய செயலும் அந்த செய்பவனும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். சோ இங்க எல்லாரும் பகவான் ஆத்மா பரமாத்மா ரூபத்துல எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கார் அப்படின்றத எல்லாரையும் சரிசமமாக பார்க்கின்றார்கள் இல்லையா? அது சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அறிவு. எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். வேற்றுமைகளை பார்க்கக்கூடியவர்கள், உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் அந்த மாதிரி வேற்றுமைகளையும் இருமைகளையும் எவன் ஒருவன் புரிந்து கொள்கின்றானோ அவன் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவராக, அவர்களுடைய அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய அறிவு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அறிவு அற்பமான அறிவு. அது தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. ஏற்கனவே பார்த்தோம், தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஏக்கம், சோம்பல், மயக்கம் அந்த மாதிரியான விஷயத்துல ஆட்கொண்டு இருப்பார்கள் அப்படின்ட்டு. சோ அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அறிவு பாத்தீங்கன்னா உண்மையான அறிவு இல்லாம அவங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் பற்றுதல் கொண்டு அதுதான் அனைத்தும் என்ற ஞானத்தில் இருப்பாங்க. சோ அது தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அறிவு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம்.
வாசிங் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. नियतं संकरहितं अरागत वेशतकृतं अबल प्रेपसुना कर्म यत्तत् सात्तत् विग मुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. அடுத்தது படிக்கட்டுமா? यत्त कामे सुना कर्म साहांगर कारेण वा पुनः क्रियते बहुलाय सन् तत् राजसमुदा इदम्. 25 மாதாஜி. 25 படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. அனுபந்தன் ஷயம் ஹிம்சாம் அனவேஷ்ய ச பௌருஷம் மோகதாரப்யதே கர்ம யத்தாத் தாமசம் உச்சதே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள் இருக்கின்றது. என்னென்ன செயல்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படுகின்றது. சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பலனை எதிர்பார்க்காமல் ஒழுங்கு முறைகளை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க செய்கின்ற செயல்கள். விருப்பு வெறுப்பு என்பது இருக்காது. பற்றின்றி அவர்களுடைய செயல்கள் இருக்கும். அந்த மாதிரியான செயல்கள் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய செயலாக இருக்கின்றது. அதே ரஜகுணம் பாத்தீங்கன்னா தீவிர குணம். மீண்டும் மீண்டும் ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் பிக்ஸ் பண்ணி அவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க. சோ அவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜட ரீதியான பற்றுதல் கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க. சோ அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல் ரஜகுணத்தில் செய்யப்படும் செயலாக இருக்கின்றது. தன்னுடைய அந்த புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக, ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடன் நிறைய முயற்சி, கடின உழைப்பு, அகங்காரத்தோட செய்கின்ற செயல்கள் ரஜகுணத்தின் செயல்கள். ஆனால் நம்முடைய தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் அடுத்தவங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்கறதெல்லாம் அவங்க யோசிக்கவே மாட்டாங்க. சாஸ்திரத்துல சொல்லாத விஷயங்கள் அவங்க பண்ணுவாங்க. அவங்க அதெல்லாம் ஒரு மயக்கத்தில் அவங்க அந்த செயல்களை செய்கின்றார்கள். அது தமோகுணத்தின் செயல்கள் என்று கருதப்படுகின்றது. அறிவு பார்த்துட்டோம், செயல்களை பார்த்துட்டோம். அந்த செய்யக்கூடியவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. 28, 26, 27, 28. முக்த சங்கோ அனஹம்வாதி திருத்யுத்சாஹ சமன்விதஹ சித்ய யசித்யோர் நிர்விஹார கர்த்தா சாத்விக உச்யதே ராஹி கர்ம பல प्रेप्सुर लुप्तो हिंसात्मको अशुषि हर्ष शोहान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत स्तब्ध षडो नैष्कृतिहो अलस विषादी दीर्घसूद्री शकर्ता तामस उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் யார் ஒருவர் அவர்கள் செய்யக்கூடிய செய்பவர்கள் யார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியோட வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாமல் தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. சோ அந்த ஜட பற்றுதல் இல்லாம மன உறுதியோட உற்சாகத்தோட பலன்கள்ல எதிர்பார்க்காம ஒருத்தன் செய்கின்றான் இல்லையா, அவன் அப்படிப்பட்டவன் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவனாக கருதப்படுகின்றது. அவனிடத்தில் என்ன இருக்காது? அந்த பற்றுதல் என்றது இருக்காது, அகங்காரம் இருக்காது. என்ன இருக்கும்? உற்சாகமும் மன உறுதியும் இருக்கும். வெற்றி தோல்விகளை சமமாக பாதிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும் பார்க்கிறோம். எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அப்படிப்பட்டவன் ரஜகுணத்தில் இருப்பவனாக கருதப்படுகின்றான். இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த அதீத பேராசை மூலமாக கடின உழைப்பு, சோ அந்த உழைப்போட பலன் மேல பற்றுதல், அந்த பலன்களை அனுபவிக்கணும்ன்ற ஆசை, அந்த பேராசை. சோ அதனால அதை அடைய முடியலனாக்கா கோபம், எப்போதும் பொறாமையோட இருக்குது. சோ நம்ம செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடா ஆயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அடுத்தடுத்துன்னு நம்ம போக மாட்டோம் இல்லையா, தன்னிலே திருப்தி அடைந்து விடுவோம். தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால பாதிக்கப்பட்டவன், அப்படிப்பட்டவன் ரஜகுணத்தில் இருப்பவனாக கருதப்படுகின்றான். அதே நம்ம தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயல்களில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, தன்னுடைய திருப்திக்காக மற்றவங்க எப்படி போனாலும் பரவாயில்லன்னு நினைப்பது,
அப்படிப்பட்டவர்கள். பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணன், எக்ஸ்பர்ட். அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துறதுல அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம். சோம்பேறி, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவன் மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக. ஏனால் அந்த சோம்பேறி, ஏக்கம், மயக்கம், அதனால அவங்க காலம் தாழ்த்தக்கூடியவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். 29, 30, 31, 32 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புத்தேர் பேதம் திருதேஷைவ குணதஸ்த்ரிவிதம் த்ரிவிதம் ஸ்ருணு प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्म अधर्मं च कार्यं सकार्यम् एव च अयदावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्मं इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धि सा पार्थ तामसी. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவு உள்ளது. அதை நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, எது என்னை பந்தப்படுத்துவது, எது விடுதலை செய்வது, இந்த ஞானத்தோட அந்த புத்தியோட செய்கின்றார்கள் அல்லவா, அவர்கள் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. பிரித்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல், செய்யத்தகாத செயல், இவற்றிற்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களாக கருதப்படுகின்றது. ஆனா இது அப்படியே ரிவர்ஸ்டா தவறாக புரிந்து கொள்பவர்கள். செய்யத்தகாததை செய்வதாகவும் செய்யக்கூடியதை செய்யத்தகாததாகவும் உணர்ந்து பயப்பட வேண்டாத விஷயங்களுக்கு பயப்படுறது, பயப்படக்கூடிய விஷயங்களுக்கு பயப்படாமல் செய்வது. சோ இந்த மாதிரியான தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் செய்யக்கூடியவர்கள் தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களாக கருதப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இது அவர்களுக்கு உண்டான நுண்ணறிவு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 33, 34, 35 மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்குவா மாதாஜி? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. செல்வி மாதாஜி ஆன் பண்ணிருக்காங்க. செல்வி மாதாஜி வாசிங்க. ஜானகிராமன் பிரபு வந்திருக்காங்க. வாசிங்க மாதாஜி. செல்வி மாதாஜி வாசிங்க. அடுத்த பிரபு தாரயதே மன பிராணேந்திரிய கிரியாः யோகே நாவ்யபிசாரிண்ய த்ரிஸ்தா பார்த்த சாத்வீகி யயாது தர்ம காமார்த்தான் வித்யாத் தாரயதே அர்ஜுன பிரசங்கேன பலாகாங்ஷி த்ரிதிஸ் ச பார்த்த ராஜசி மயா ஸ்வப்னம் பயம் சோகம் விஷாதம் மதமேவ ச நவி முஞ்சதி துர்மேதா திதிஸ்ஸா பார்த்த தாமசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள், அதாவது அவங்களுடைய இலக்கு. பிரித்தாவின் மைந்தனை உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களிடத்தில் சார்ந்து. சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை, அசைக்க முடியாத பயிற்சியை அவர்கள் மேற்கொள்வார்கள். அதனால அவங்களுடைய மனம், வாழ்வு, அதாவது தன்னுடைய வாழ்நாள் இதுக்குள்ள அவங்க மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி இருப்பார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எந்த மன உறுதியின் மூலம் இத அப்படியே ஆன்மீகத்துல யூஸ் பண்ணா அது சத்துவகுணம். ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் ஜட ரீதியான விஷயங்கள்ல அறம், பொருள், இன்பம் அதை ஈட்டுவதற்காக அவர்கள் செய்யக்கூடியது ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடியது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுதி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 36, 37, 38, 39 மாதாஜி. பிரபு பிரபுஜி வாசிங்க. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. 36, 37, 38ங்களா? 39. 4 ஸ்லோகம்.
சுகம். ஒரு செகண்ட். அவங்க புக் எடுத்துட்டு படிப்பாங்க. ஓகே ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க. சுகம் த்விதானீனும் திரிவிதம் சுருணு மே பதர்ஷப அப்யாசாத்மரதே தத்ர துக்காந்தம் சா நிகச்சதி யத்தக்ரே விஷமி பரிணாமே பிரதம் மணிராமு தோபமம் தத் சுகம் சாத்விகம் புரோக்தம் ஆத்ம புத்திர் பிரசாஜயம். விஷயேந்திரிய சம்யோகாத் தக்கரேயம் தோபமம் பரிணாமே விஷமிவ தத் சுகம் ராஜசம் சம்ஸ்ருதம் யதக்ரே சானுபந்தே சா சுகம் மோகனமாத்மனா நித்ராலயஸ்ய பரமாதோத்தம் தத்தாமசம் உதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஜட இயற்கையின் குணங்களின் அடிப்படை 3 வகையான மகிழ்ச்சி என்னன்னு பார்க்கலாம். சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உண்டான மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்குன்னா, ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது. தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்காக கூறப்படுகின்றது. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, அந்த அதிகாலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்து குளித்துட்டு நமக்கு ஆன்மீக செயல்கள் ஜபமாக இருக்கட்டும், இல்ல கோவில் போறதாக இருக்கட்டும், மங்களார்த்தி எடுக்கிறதாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் காலையில எந்திரிச்சு செய்யணும்னா அது முதல்ல கஷ்டமா இருக்கும். ஆனால் போக போக அது நமக்கு அந்த ஆன்மீக இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உண்டான அந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதே சமயத்துல ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் ஆரம்பத்தில் மிகவும் இனிமையாக இருந்தாலும் அது முடிவில் அவர்களுக்கு விஷமாகி விடுகின்றது. அது ரஜகுணத்தில் சேர்ந்தவர்கள் அடையக்கூடிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயினால் வருகின்ற மகிழ்ச்சி தமகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்காக கருதப்படுகின்றது. இந்த 2 இதுலயுமே இல்லாத ஒரு கேட்டகரி அவங்க தமகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உண்டான மகிழ்ச்சியாக கருதப்படுகின்றது. 41, 2, 43, 44 மாதாஜி பிரபுஜிவாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் சின்ன எழுத்துக்களா இருக்கும், மத்தவங்களுக்கு வாசிக்க கஷ்டமா இருந்தா நீங்க வாசிக்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ब्राह्मण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. विषाम शूद्राणां च परन्दव कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः समो तमस्तव सौषं शान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजोत्रुदीर्ताक्ष्यं यत्तोषाप्यपलायनम् दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम्. कृषि को रक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म सूत्रस्यापि स्वभावजम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு. அதாவது இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடியது 4 வகையான ஆசிரமங்கள். இந்த வர்ணாசிரமத்தை அமைப்பதன் மூலமாக பகவான் இந்த சமூகத்தை ஒரு சமநிலையில கொண்டு செல்றார் நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த வர்ணாசிரமத்தை பத்தி தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். 4 விதமான வர்ணங்கள் என்ன? பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள் மற்றும் சூத்திரர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த பிராமணர்களுடைய குணம் என்ன அப்படின்னாக்கா, அமைதியாக இருப்பது, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆன்மீகம், இதெல்லாம் பிராமணர்களுடைய குணங்கள். சத்திரியர்களோடது என்ன அப்படின்னா, சூரத்தனம், சண்டை போடுற அந்த வலிமை, மன உறுதி, வலமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்.
வைஷ்யர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? உழைப்பாளிக, விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்களின் இயற்கையான செயல்கள் என்று கருதப்படுகின்றது. உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்கள் மற்ற 4 வர்ணத்தவர்களுக்கும் தொண்டு செய்வதாக கருதப்படுகிறது. மற்ற 3 வர்ணத்தவர்களும் சூத்திரர்களை பாதுகாக்க வேண்டும். சூத்திரர்கள் அனைத்து வர்ணத்தவர்களுக்கும் உதவி செய்ய வேண்டும். நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய லெவலுக்கு ஏற்றார் போல இந்த வர்ணங்கள் அமைந்திருக்கு. இப்ப ஒரு 10th படிக்கிறவங்க கிட்ட போய் நம்ம ஒரு கிராஜுவேட்டோட புக்ஸ் கொடுத்தா அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியுமா? அது கடினம். ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய ஆல்ரெடி அந்த பிறப்பின் சுபாவத்திற்கு ஏற்றார் போல இந்த 4 வர்ணங்கள். இதில் உயர்வு தாழ்வு என்பது கிடையாது. பிறப்பின் அடிப்படையில் இந்த வர்ணங்கள் கிடையாது. அவரவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அல்லது இருக்கக்கூடிய அந்த குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல இந்த 4 வர்ணங்கள் அமைகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வர்ணத்தின் மூலமாக இந்த சமூகம் சமநிலையில் கொண்டு செல்லப்படும் அப்படின்றத பார்ப்போம். இந்த 46வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. யத பிரவృத்திர் பூதானா ஏன சர்விதம் ததம் சர்வ கர்மணா தமப்யச்ச சித்தி விந்ததி மானவஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை நான் தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். சோ இந்த 4 வர்ணத்தவர்களுக்கும் யாரு மூலம்? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். சோ அவரை வணங்கி தன்னுடைய பக்குவத்தை அல்லது முதிர்ந்த நிலையை இந்த ஆத்மாக்கள் அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 47வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஸ்ரீயோன் ஸ்வ தர்மோ யத பிரவృத்திர் பரதர்மாத் ஸ்வனிஷ்டேதா ஸ்வபாவ நியதம் கர்ம குர்வன் நாப்னோதி கில்பிஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி நீங்க அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இதெல்லாம் கிருஷ்ணர் ஏன் சொல்றாரு? அர்ஜுனன் யாரு? ஒரு சத்திரியன். சோ சத்திரியனோட கடமை என்ன? தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், குடிமக்களை காப்பாற்ற வேண்டும். அது உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. அதை நீ பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம ஒரு சன்னியாசி போல பேசக்கூடாது இல்லையா? சோ அதற்காக பகவான் என்ன சொல்றார்? ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவர்களுடைய இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல அந்த 3 குணங்கள் சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமகுணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல வர்ணங்கள் அமைகின்றது. சோ அதற்கு உண்டான கடமைகளை அந்தந்த வர்ணத்தவர்களுக்கு உண்டான கடமைகளை செய்வதன் மூலமாக பாவ விளைவுகள் ஏதும் இல்லை. அதனால நீ பயப்படாம உன்னுடைய கடமை செய்கிறார். 49வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. असक्त बुद्धि सर्वत्र जिदात्मा विगदस्पृह नैष्कर्म कर्म्य सिक्तिं परमां संन्यासोनादि कच्छति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி உங்க கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அடுத்த ஸ்லோகம் நீங்க வாசிங்க. ஆமா, ஏதோ கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு. எங்களுக்கு கிளியரா கார்ல போயிட்டு இருக்கேன்னா அப்பப்போ நெட் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுது. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது இது பண்ணுங்க. சரியா வரும். நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுய கட்டுப்பாட்டுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதீக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். ஸோ சுய கட்டுப்பாடுடைய, அதனாலதான் நமக்கு அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள் சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம ரெஸ்பாண்ட் என்னென்னது? தகாத பாலுறவை விடுத்தல், மது அருந்தக்கூடாது, மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, சூது இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்று எல்லா பௌதீக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இந்த 49வது ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 54 மாதாஜி வாசிங்க.
பிரபுஜி மாதாஜி யாராவது வாசிங்க. 54. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नाशोषधि न कंक्षति समग सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். எப்படி தெய்வீக நிலை பெற்றவன்? இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சுய கட்டுப்பாடோட தன்னுடைய கடமைகளை பற்றுதல் இன்றி நிறைவேற்றுபவன் பகவானை அந்த தெய்வீகமான நிலை பெற்று உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் அடைகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. நம்ம பார்த்தோம், பகவான் நித்தியமானவர், எட்டர்னலி பிளிஸ்ஃபுல். பிரபு உங்க பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் கேக்குதா? மியூட் பண்ணிக்கோங்க பிரபு. சோ அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை, எல்லா உயிர்வாழ்களிடத்தும் சமநோக்கு கொள்கின்றான். அப்படி சமநோக்குல இருக்கிறதுனால தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். வந்து பாத்தீங்கன்னா கற்றறிந்த அறிஞர்கள் பிராமணன், நாயை தின்னக்கூடிய சண்டாளன், மிருகங்கள், மனிதர்கள் எல்லாரையும் ஒரே இதுல பாக்குறாங்க, சமநோக்குல பாக்குறாங்க. எல்லாருமே பகவானுடைய ஸ்வரூபமாக அவங்க பாக்குறாங்க. சோ அப்படிப்பட்டவர்களால் மட்டுமே தூய பக்தி தொண்டை செய்ய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 55வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபு. 55. भक्ताय माम अभिजानादि यावान् शास्मि तत्त्वतः तदो मां तत्त्वदो ज्ञात्वा विषेद तत् अनर्दरम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். சோ பக்தி தொண்டு செய்வதனால் மட்டுமே பகவானை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியும். அதனாலதான் அவர் சொல்றார், தேவர்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் கூட என்னை பற்றி புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். என்னுடைய பக்தனால் மட்டுமே என்னை புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்படி செய்வதன் மூலமாக பக்தி தொண்டை திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். 56வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபு. அனுரதி மாதாஜிக்கு தமிழ் வாசிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி, ஓகே. சதீஷ் குமார் வரலையோ? சுரேஷ் குமார் அவர் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சுரேஷ் குமார் பிரபு வந்திருக்காங்க. வாசிக்கிறீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து வாசிங்க. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. சர்வ கர்மாண்யபி சதா குர்வாணோ மத்ய பாஸ்ரயக மத் பிரசாதா தவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். இப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க என்ன சொல்றார்? அவருடைய தூய பக்தன் அவருடைய பாதுகாப்புல அவருடைய கருணையினால எப்போதும் அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். எப்படி அவங்க என்ன செயல்கள் செய்திருந்தாலும் அதை பகவானுக்காக செய்யறோம் அப்படின்னு. இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரபுபாதருடைய இதை பாரு, எப்போதும் 70 வயதுக்கு மேல இந்த உலகம் முழுதும் பயணம் செய்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை அவர் பரப்பி இருக்கார் இல்லையா? இங்க பாருங்க பக்தர்கள் சங்கத்துல எப்படி ஆனந்தமாக இருக்கின்றார்னு சொல்லிட்டு. சோ பக்தன் எப்போதும் ஆனந்தமாக இருப்பார். தூய பக்தன் யாருடைய பாதுகாப்பினால அவங்க ஆனந்தமாக இருக்கின்றார்கள்? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட கருணையினாலும் பாதுகாப்பினாலும் அவர்கள் என்றும் ஆனந்தமாக இருப்பார்கள். 58வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மச்சித்த சர்வ துர்காணி மத் பிரசாத்தரிஷ்யசி அத சேத்வ மகங்காராத் ந ஸ்ரீயோஷ்யசி வினைக்ஷசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். சோ பகவான் இங்க என்ன சொல்றார்? அவரை பற்றின உணர்வில் நாம் நிலை பெறும் போது அவருடைய கருணையின் மூலமாக இந்த ஜட கலங்கங்களிலிருந்து நாம் விடுபடுவோம். ஆனால் அப்படி அல்லாது நான் தான் செய்யறேன், நான் எதுக்கு கேட்கணுன்ற அகங்காரத்தோட அவர் சொல்வதை செய்யாமல் இருந்தால் அழிந்து விடுவாய். அவர்களுக்கு லிட்டரலாக அர்ஜுனனுக்கு வார்னிங் கொடுக்கிறார் பகவான் கிருஷ்ணர். 61வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜாஸ்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸ்வரன் சர்வபூதானாம் விருத்தே சோர்ஜனா திஷ்டதி பிரமயன் சர்வபூதானி யந்திராரூடானி மாயையா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். சதீஷ்குமார் பிரபு, சுரேஷ்குமார் பிரபு, சதீஷ் சுரேஷ் அந்த 2 பேர்ல கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் மாதாஜி. சதீஷ்குமார் பிரபு, சுரேஷ்குமார் பிரபு நேத்து வரல, இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க. ஓகே ஓகே. நான் நினைச்சேன் ஒரே ஒரு குமார் பிரபுஜி தான். ஆனா எஸ்எஸ்ன்னு ஆரம்பிக்கிறதுனால நானா மாத்தி பேர் சொல்லிட்டேன்னு பார்த்தா இப்பதான் தெரியுது 2 பேருமே இருக்காங்க. 2 பேரு இருக்காங்க பிரபு. சதீஷ்குமார் பிரபு டெய்லி வருவாரு, சுரேஷ்குமார் நேத்து. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அர்ஜுனா, ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழிநடத்துகின்றார். பரமாத்மா தான் ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்திலும் இருந்து இந்த சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ 62வது ஸ்லோகம். பிரபு வாசிங்க பிரபு. ஒருத்தர் தான் டிரைவிங்ல இருக்கீங்க, இன்னொருத்தவங்க ஃப்ரீயா இருந்தா வாசிங்க. அதான் சுரேஷ் பிரபு ஃப்ரீயா இருந்தா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் சுரேஷ் பிரபு தான் டிரைவிங்ல இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா? சுரேஷ் பிரபு, சதீஷ் பிரபு தெரியல. வாசிங்க பிரபு. 2 பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் தான் டிரைவிங்ல இருக்கேன், சதீஷ் தான் டிரைவிங்ல இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே. சுரேஷ்குமார் பிரபுஜி இப்பதான் வந்தாரு. வாசிங்க பிரபு. 62 வாசிங்க. இன்னைக்கு கடைசி நாள் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்யசி சாஸ்வதம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாக. யாரு? பரமாத்மாவிடத்தில். அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். நிறைய இடத்துல கிருஷ்ணன் நமக்கு நிறைய ப்ராமிஸையும் பண்றாங்க. அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மைதான் நம்மிடத்தில் இல்லை. 63வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. கிருஷ்ணன். இதிதே ஞானம் ஆஹ்யாதம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விம்ருஷ்யைத அசேஷணஹ யதசசி ததா குரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஃபைனலி வாசிச்சிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ண. நான் நினைச்சேன் இன்னைக்கு காலையில ஐ மீன் மகாத்மியம் வாசிக்க அவங்க வரலையே, இன்னைக்கு கடைசி நாள் கரெக்டா வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ண. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கி உள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு நான் வார்னிங் கூட கொடுத்துட்டாரு. அதையும் சொல்லிட்டு கடைசியில என்ன சொல்றாரு? இப்ப நீ முழுமையாக சிந்தித்து செய்ய விரும்புவதை செய். ஸோ ஹி இஸ் கிவிங் ஃப்ரீடம். நமக்கு அந்த நிறைய ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு பகவான். அதனாலதான் அவரை மாதிரியே நானும் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சதுனால அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரமாத்மா மூலமாக நம்ம நினைச்ச அந்த இச்சைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக நம்முடைய நித்தியமான கோலோக விருந்தாவனத்தை விட்டு நாம் இந்த துக்காலயம் அசாஸ்வதத்துல நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ பகவான் இப்ப என்ன சொல்றாரு? எல்லாத்தையும் நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். இது ரொம்ப ரகசியமான, மிக மிக ரகசியமானது. எல்லாத்தையும் சொல்லியாச்சு. இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய்வாய் அப்படின்றார். 65வது ஸ்லோகம். மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசிமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயா. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். ஓ காட், பகவான் நமக்கு சத்தியம் பண்றார். எப்போதும் அவரை நினைச்சு அவருடைய பக்தனாக மாறி அவரிடத்தில் அவரை வழிபட்டு அவரது வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கும் போது அவரை கண்டிப்பாக நாம் சென்றடைவோம். அது யார் சொல்றது? சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்றார். 66வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ அகம் மா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து, நமக்குன்னு ஒரு கோட்பாடு, நமக்குன்னு ஒரு தர்மம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. யாருக்கிட்ட? பகவான் கிருஷ்ணரிடத்தில் மட்டுமே சரணடைவார். ஏன்னா அவர்தான் முழு முதற் கடவுள். அவரிடம் இருக்கும் தான் எல்லாம் வியாபிக்கும்.
என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. இதெல்லாம் எதற்காக சொல்றார்? போயிட மாட்டேன்னு சொல்லி அமர்ந்ததுனால பாவம், இரக்கம் எல்லா கதைகளை சொன்னார். அதெல்லாம் கேட்டுட்டு பகவான் இவ்வளோ ஞானத்தை அவருக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். 67வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதம் தே நாதபஸ்காய நாபக்தாய கதாச்சன நாசு சுஷ்ருஷவே வாச்யம் நச்சமாம் ஏயோப்யசு யதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ, பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு பகவான் மேல இருக்கின்ற வெறுப்பு இன்னும் அதிகமாகி அவங்க பகவானை அவதூறாக பேசியோ அல்லது செயல்களை செய்தோ மீண்டும் பாவத்தை சேர்த்துக் கொள்வார்கள். பகவான் பாருங்க, அபக்தர்கள் கிட்ட கூட இத்தனை கருணையாக இருக்கின்றார் இல்லையா? சோ இந்த ரகசியமான ஞானம் தவம் செய்யாதவர்களுக்கு அளிக்கப்படக்கூடாது, பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடாது, பக்தி தொண்டிலேயே ஈடுபடாதவங்களுக்கு, பொறாமை கொண்டவர்களுக்கு ஒருபோதும் அளிக்கப்படக்கூடாது. 68, 69. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யமம் பரமம் குஹ்யம் மத் பக்தே சிவபிதாஸ்யதி பக்திமயி பராங் கிருத்வா மாமே வைஷ்யத்யஸ்ய சம்சயः ந ச தஸ்மாத் மனுஷ்யேஷு கஷ்டின்மே பிரியகிருத்தமः பவிதா ந சமே தஸ்மாத் அந்ய பிரியதரோ புவி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். இது மிக உயர்ந்த ரகசியம். இந்த ரகசியத்தை பக்தர்களுக்கு விளக்குபவர்களுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது. அதனாலதான் பிரபுபாதர் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இந்த ஞானத்தை மற்றவர்களுக்கும் எடுத்து சொல்லணும், அவர்களையும் பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டு வரணும், கிருஷ்ண பக்தியில் கொண்டு வரணும். சோ அப்படி செய்வதன் மூலமாக யாரிடத்தில் நாம் சொல்கின்றோமோ அவர் மட்டுமன்றி சொல்லக்கூடிய நாமும் தூய பக்தி தொண்டு செய்து பகவானிடத்தில் திரும்பி செல்வோம் என்பதில் சிறிதும் ஐயப்பாடு இல்லை. அதனால உங்களுக்கு பகவானை பத்தி என்ன தெரியுமோ அந்த ஞானத்தை உங்களுடைய உறவினர்களுக்கோ நண்பர்களுக்கோ மற்றவர்களுக்கோ நீங்க எடுத்து சொல்லலாம். அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. யாரு பகவானை பத்தின பிரச்சாரம் செய்கின்றார்களோ அவர்களை விட பிரியமான தொண்டன் யாரும் இல்லை. ஏன் அப்படின்னு பாருங்க, பகவான் பதீத பாவனர், அதீதமான கருணை கொண்டவர், பக்த வச்சலன் இல்லையா? சோ நம்ம எப்படியோ அங்க இருந்து தவறி இங்க வந்துட்டோம். எப்படி ஒரு குழந்தை திரும்பி வராதான்னு ஒரு தாய் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்க மாதிரி பகவான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சோ நாம அந்த செயலுக்கு பகவானுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம். மத்தவங்களுக்கும் அவருடைய அந்த ஞானத்தை எடுத்து சொல்வதன் மூலமாக we are all getting back to Godhead. அதனால பகவானுக்கு ரொம்ப இது அந்த மாதிரியான செயலை செய்பவனை தவிர வேற யாரும் பிரியமான தொண்டன் கிடையாது. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றார். 70வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. அத்யேஷ்யதே ச இமம் தர்ம்யம் சம்வாதம் ஆவயோ ஞானயஜ்ஞேன தேனாஹம் இஷ்டஸ்யாம் இதி மே மதீஹி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். இந்த ஞானத்தை, இந்த புனிதமான உரையாடல் பிட்வீன் கிருஷ்ணர் அண்ட் அர்ஜுனர் கேட்பவர்கள் தன்னுடைய அறிவால் பகவானை வழிபடுவார்கள் என்பதை அவர் அறிவிக்கின்றேன் சொல்றார். 71வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சூயஸ்ய ஸ்ருணுயாத் அபியோ நரஹ சோபி முக்த சுவாங் ஸ்லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மணாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ, பகவான் மேல தூய்மையான நம்பிக்கையோட, அவரே முழுமுதற் கடவுள்ன்றதை உணர்ந்து யாரெல்லாம் நம்பிக்கையோடு அவரை கேட்கின்றார்களோ அவன் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றனர். ஐ திங்க் இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 22 பேர் இருந்தோம் இல்லையா, அட்மினோட சேர்த்து. இன்னைக்கு 9 பேர் இருக்கும். சோ இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பக்தர்களும் மாதாஜி
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18 பேர் பிரசன்ட் மாதாஜி. ஆ. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே 1-4ல. அப்புறம் 15, 12 அப்படியே மாதாஜி. குறைஞ்சிட்டோம் பட் ஹையஸ்ட் 22 நினைக்கிறேன் மாதாஜி. முதல் நாள் 22 பேர். 22ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 2 பேரும் ஃபாரின் டிவோட்டிஸ். அவங்க வந்து ஒருத்தவங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் போயிட்டாங்க, ஒருத்தவங்க டைம் ஒத்து வருது 6 o'clock போயிட்டாங்க மாதாஜி. அதுதான் முதல் நாள் வந்தப்ப 22 பேர் இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் முதல் நாள். அப்படியா? நான் கூட சரி, உங்ககிட்ட சரி. சொன்னேன் இல்லையா, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரொம்ப அதிகமானவங்க இருக்காங்க. ஆமா மாதாஜி. அதுக்கு அப்புறம் அப்படியே குறையுது மாதாஜி. ஒரு 2 பேர் வந்து ஒருத்தவங்க 6 o'clock, அப்புறம் 2 பேர் வந்து 3 o'clock போயிட்டாங்க மாதாஜி. இந்த ஆமா. டைம் வந்து 10 மணி எஸ் குழந்தை மாதாஜி. சொன்னாங்க, நான் நம்ம phone இங்க பண்ணி கேட்டேன். இங்க எடுத்துக்கிறது என்னன்னா, இத்தனை பேரும் நம்ம கண்டிப்பா ஒரே இதுல டிராவல் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா இந்த 18 நாளும். அவர் என்ன சொல்றாரு, நம்பிக்கையோட பொறாமை இல்லாம பகவானுடைய அந்த ஞானத்தை கேட்பவர்கள் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபட்டு புண்ணியங்கள் செய்தவர்கள் வாழக்கூடிய அந்த மங்களகரமான இடத்திற்கு நாம் செல்வோம் அப்படின்றத பகவான் சொல்றார். சோ நம்ம இந்த பக்தியை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணணும், கண்டினியூ பண்ணணும். 73வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 73. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அர்ஜுன வாச நஷ்டோ மோக சம்ஸ்ருதிர் லப்தா தவத் பிரசாதான் மயாச்சுதா சஜிதோ அஸ்மி கதா சந்தேக கரிஷ்யே வசனம் தவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாத அவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. கிளியர் ஆயிட்டார் அர்ஜுனன். அர்ஜுனன் மட்டுமல்ல, நமக்கும் சிறிதளவு ஞானம் கிடைச்சிருக்கு. சோ தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்று விட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக இருக்கின்றேன். எனக்கு இப்ப எல்லாம் தெளிவு வந்து விட்டது. சோ நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதுபடி நாம் நடந்து கொள்ளலாம் அப்படின்றத அவர் சொல்றார். ஸோ 74, 75 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சஞ்சய் உவாச்ச இத்யஹம் வாசுதேவஸ்ய பாதஸ்ய ச மகாத்மனः संवादमिमश् रौषं मद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाश्रुत्वानेतत् गुह्यमहं परं योऽहं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம் நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. செல்வி மாதாஜி. சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். அவருடைய குருவான வியாசரிடத்துல இருந்து இவருக்கு கிடைத்த அந்த வரத்தின் மூலமாக இது வந்து சாத்தியமாச்சு அப்படின்றத வந்து சஞ்சயன் சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. 76. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராஜன் சம்ஸ்மிருத்ய சம்வாதமிமத்புதம் கேசவார்ஜுனநயோ புண்ணியம் ஹிஷ்யாமிஷ முகுர்முகு. கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் நான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இன்பம் அடைகின்றேன். இதை கேட்டு அதை ஸ்மரணம் பண்ணி நான் சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க பிரபுஜி. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. யோகேஸ்வர கிருஷ்ண யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோ பூரி துருவா நீதிர் மதிர் மம. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ண யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோ பூரி துருவா மதி மம. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ண யத்ர பார்த்தோ தனுர்ரத தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோ பூரி துருவா நீதிர் மதிர் மம. ஓம் தத்சதி. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगे नाम अष्टादशोऽध्याय. कृष्णार्पणम. हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ணன். யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ
உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லி இதோட பகவான் வந்து பகவத்கீதையை நம்ம முடிக்கிறோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம 18வது அத்தியாயம், கடைசி அத்தியாயம், 78 ஸ்லோகங்கள், அதிகமான ஸ்லோகங்கள் கொண்ட அத்தியாயம். எப்படி நம்ம கர்ம யோகத்தின் மூலமாக கர்மங்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்வதன் மூலமாக இந்த ஜட பற்றுகளிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம்ன்றத பார்த்தோம். ஒவ்வொரு செயல்களை செய்வதற்கு 5 காரணிகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். 3 குணங்கள் தான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகின்றது அப்படின்றத பார்த்தோம். அது மட்டுமல்லாமல் வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றியும் அதனுடைய அமைப்புகளை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். பிரம்மனில் நிலைத்திருப்பது வந்து மிக மிக ரகசியமான அறிவு. தூய பக்தி கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வதன் மூலமாக பகவானை சென்றடைகின்றோம் அப்படின்றத பார்த்தோம். முடிவில் பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றதோ அங்க வந்து தர்மம் நிலைநாட்டப்படும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். வாஞ்ச கல்ப தருப்பேஷ கிருபா சிந்துக்கே வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். கௌரவ பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாருக்கும். இந்த தருணத்தில் நான் நம்முடைய ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாதர், குரு அண்ட் கௌரங்கா அண்ட் நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்டான நாமனிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி மற்றும் நம்மளுடைய தமிழ் லீடான தமய தரணீஸ்வரி மாதாஜி, நமக்கு அட்மின்ல இருக்கக்கூடிய புஷ்பா மாதாஜி, அருட்செல்வம் பிரபு, அட்மின்ல இருக்கக்கூடிய சிவனார் பிரபு, பிளஸ் கண்டினியூஸா வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்கள், ஜானகிராமன் பிரபு, 8 நாளும் நீங்க வந்து கண்டினியூஸா 18 நாளும் கண்டினியூஸா வந்திருக்கீங்க. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் வந்து பணிவான வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நீங்க இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு இந்த சேவை கிடைச்சது. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.